যে 8 তারিখ জুন 2024 TTADC কর্তৃপক্ষ বাই স্নামজাক চংজাক রিক্রুটমেন্ট বুক সাব জোনাল डेभेलपमेन्ट अफिसार ताई डेपुटी प्रिन्सिपल अफिसार नो नियोग खालामनायनि बागै कायसा बोर्ड तैयारी खालामजाखा आ बोर्डनि चेयरमैन के दादामोहन जमातिया 8 तारिखआव आंसार शीट आश्चर्यजनक प्रश्नपत्र लिखनिया आंसार शीट जे प्रश्ननि उत्तर उंनाय आ आंसार शीट अब लिक आउट थामानि बागै 9 तारिख जून 2024 रविवार दिन साब जोनाल डेभेलपमेन्ट अफिसार साबजेक्ट दियो ताई डेपुटी प्रिन्सिपल अफिसार आबोनि जे नियोग निबागै जे परीक्षा नाजानानै दंमानि आबो बादेगनि घोषणा खालामखिया को बोर्ड ताई एडिसि कर्तृपक्ष बनि प्रेस मिटआव मानजाखा सीईओ ताई बोर्डनि जे चेयरमैन अब आईपीएफटी दल मने खालायो अब साधारण घटनाया 1984 सननि सिमी ताबुकसुक जरा TTADC गठन गई चिकन मिकन केलेंकारि इंका ठीक न एत बड़ घटना अब ताबुकसुक जरा आपनि बड़ घटना कोनो समय इंगियाखौ अब कायसा एडिसिनि इजि केलेंकारिनि इतिहासनि पाताय अब तंगै थांनाय जों मने खालायो तांगे हिंके साधारण बर' राव आबोनो हालकाकै नुखा प्रश्नपत्र लिंका एते बैसा प्रश्न नुखा कয়েকদিন बर'नि बिबृति बर' एतके हालकाकै नाखा TTADC कर्तृपक्ष प्रश्न लिगाव दुखा अब कैंसिल खालाय ते केसा खालायलवानो बस नो नट एट ऑल अब साधारण घटनाया कायसा अफिसियल लेभेलनि कायसा नियोग उंगै दंगो आबोनि परीक्षा आबोनि प्रश्नपत्र लिक आउट या आंसार शीट लिखिंगो आबोनि अर्थ तामो जों कয়েকটা বিষয় নিয়ে অবনতি তদন্ত খালাইনানি বাকি দাবি খালাইনানি বাকিनो তিনি আইপিএফটিনি দলनि পক্ষ থেকে जों नरनो তিনি প্রেস কনফারেন্স রিংখा नर फायसबायमान बागि नरनो पाइख्लाया आंबा तामो तामो तदন্ত मा खालायनाय घटना तामखा बरंनि जे प्रेस मिट नि बिसिंथि सोंसायमानखा कृष्णनगर आगरतलानि एडभाइजर सुमुनिनि कायसा जेरक्स दुकान এই জেরক্স দোকানनि मालिकनो बर' ब्रह्मखा बनो लिक आउट खायो क खुंखे अबसे एक नम्बर के सिनि थानि खबर दंग 8 लक्षनि सोलाय गोबां रां खरस खालायो 8 लक्षनि सोलाय रां गोबां खरस खालायो दिनै आंनि थानि मेसेज सप्ताहखेबसो रां खरस खा 8 लक्ष टाकानि गोबां रां खरस खालायो साब जोनाल डेभेलपमेन्ट अफिसार बाय डेपुटी प्रिन्सिपल अफिसार जे परीक्षा आबुनि प्रश्नपत्र खरस खा सिनि दाबी सिनि बक्तव्य 8 लक्षनि गोबां जे रां खरस खालाय प्रश्नपत्र सोनामजाखा आबो टेन्डार कल खालायदा बनो याफारि रिजाखा बो जे प्रश्नपत्र सोनामनायनो कोनो कोटेशन खालायदा बनो रिजाखा যদি রিজাক ইয়াংকে নীতিগতভাবে কিন্তু এডিসি কর্তৃপক্ষনি প্রশাসনের উপর আবো দায়বদ্ধতা হয় নাই এক 2 নাম্বার आंसार शीट কোন মতে জেরক্স নানি কোগিয়া আবো কম্পিউটার প্রিন্ট লাইকেনো যথেষ্ট কারণ आंसार शीट गोबां मा बर' रनो केबनो रिनेन दरकार करे যে প্রশ্ন পরীক্ষা आंबायखांके आबो ठीक जातो प्रश्न न चेक खालायनाय बर' राव सिमिसे ओ आंसार शीट दरकार ठीकलाय मिलिरि नायनानि बागै ओके तब के परीक्षा सिंगिया बाबे परीक्षा सलाय सका आंसार शीट चिन्ह करि थाका आबनि अर्थ तामो आ आंसार शीट कয়েকজন बर'नो रहनानि दरकार जे बर' सोकांबारियानो लक्ष लक्ष टाका लेनदेन दंमाना कैंडिडेट नि थानी आबो एक सन्देह फायसबाय
মুদ্রা কথায় ক্যান্ডিডেট গোबांमा ক্যান্ডিডেট नि थाने निश्चय কোনো নেতা অথবা কোনো কর্মচারী বা যে কোনো বড় রাং নাজাক তংনাই সেকাংবারিয়ানো বনো পাস খালাই চাকরি মারিনা হিনা আমনি বাগে বনো পাস খালাই রিনানি বাগে বনো আনসার সিট তৈরি খালাই নিশ্চয় পাথরনানি বাগে আবো ব্যবস্থা নি মানো আবনি তদন্ত খালাই জানা নাই आं निश्चय आसु जरा कक आगु गइसाका आबो टेक्निकली नि बागै मा साका किन्तु ताइ गोबां सालायमानि खोनाय दङ आबनो तै गोबां लक्ष लक्ष आतै लेनदेन खालामो जेता नन अफिसियेल नि गुने आंबो सालिया आबन बागै आं तदन्तनि कक साका तदन्तनि बिसिंतुइ जदि आपति जति मानजाका के आबनो रमना निंतो हयतो आबनि बागैनो ए आन्सार शीट सेका नखरि फायमा खाना नियांगे आन्सार शीट जेरक्स कपि सपायना को गया आन्सार शीट मात्र 4 থেকে 5টা नागि मानो ना अब जे खाता चेक खालायनाय र अब कम्पिउटार प्रिन्ट नि যথেষ্ট अब অফিসিয়াল অফিস नि जे कम्पिउटार आजागा बथाना नागि अब बिनि पार्सोनेल जे कम्पिउटार आरो ना गारि मानो তো মিডিয়া বন্ধুদের আমরা আজকে এডিসির বর্তমান সাবজেক্ট ডিউ এবং এপিও চাকরি নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাগুলো হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে একটা প্রেস মিটে মিলিত হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। আমাদের জিয়া সাহেব বাংলাতে একটা প্রেস নোট লিখে রেখেছেন, এটা আমি বাংলাতে রিড আউট করবো, এরপরে উনি যা বলবেন কতটুকু সাবলীলভাবে পরিষ্কার হবে আমি ঠিক জানি না, এর আগেও রিড আউট করিনি, এখন করে নিচ্ছি আপনাদের সবার সামনে সরাসরি। সাম্প্রতিক তৃতীয় এডিসি কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার নিয়োগের জন্য একটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের মাধ্যমে চাকরি নিয়োগের জন্য গতকাল অর্থাৎ 9 জুন 2024 রোজ রবিবার দিন 36টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। গত 8 জুন 2024 সামাজিক মাধ্যমে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষার আনসার শিট লিক হওয়ার ফলে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে তৃতীয় এডিসি কর্তৃপক্ষ একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে জানিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রদীপ দেববর্মা নামক একজন ক্যান্ডিডেটের অভিযোগ মূলে পুলিশ আগরতলা কৃষ্ণনগরের অ্যাডভাইজার চয়ন সাহা নামক জেরক্স দোকানের মালিকে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারও করেছে। এটি সাধারণ ঘটনা নয় বলে আইপিএফটি মনে করি। 1984 সালে তৃতীয় এডিসি গঠনের পর এইরকম বড় ধরনের কেলেঙ্কারি বা ঘটনা কোনো সময় ঘটেনি। তৃতীয় এডিসি গঠনের ইতিহাসে এই কেলেঙ্কারি এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। অতি শীঘ্রই এই কেলেঙ্কারির সুস্থ তদন্তের জন্য আইপিএফটি দলের পক্ষ থেকে তৃতীয় এডিসি কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানাচ্ছি। চলতি মাসের মধ্যে কোনো পদক্ষেপ না নিলে আইপিএফটির এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে। আইপিএফটি দলের পক্ষ থেকে এক সুস্থ তদন্তের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত আজকের এই প্রেস কনফারেন্স আমরা করছি। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের কাছে স্বাগত জানাচ্ছি। আইপিএফটি পার্টি তৃতীয় এডিসি কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর সুস্থ তদন্তের অনুরোধ করছি। প্রথম 1 নম্বর, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে তার টেন্ডার বা কোটেশনের মাধ্যমে ওই ভেন্ডার বা এজেন্সিকে কাজ দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত দেখতে হবে আনসার শিট কোনো মতেই জেরক্স করার কথা নয়, কম্পিউটার প্রিন্টই যথেষ্ট। পরীক্ষার আগে আনসার শিট প্রিন্টের প্রশ্নই উঠে না। পরীক্ষার মূল্যায়নের সময়ে একমাত্র আনসার শিট দরকার পড়বে, আর এটা কেবলমাত্র যিনি পরীক্ষক শুধু তারই দরকার। তাহলে পরীক্ষার আগে কেন অথবা কিভাবে জেরক্স দোকানে চলে গেছে বোর্ডকে জবাবদিহি দিতে হবে। তৃতীয়ত, পরীক্ষার আগেই লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যান্ডিডেটের নিকট লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। যাদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা লেনদেন হয়েছে তাদেরকে পাস করিয়ে দেওয়ার জন্য আনসার শিট সাপ্লাই হয়ে থাকতে পারে। এর মাধ্যমে অনেক লিডার অথবা তৃতীয় এডিসি কর্মচারী যদিও থাকতে পারে। এর সুস্থ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখতে হবে। চতুর্থত, 26,200 বেশি ক্যান্ডিডেট যারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য খরচ করে
আগরতলা বা পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে এসছে তাদের খরচাপত্র বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পঞ্চম, বোর্ডের চেয়ারম্যান এই কেলেঙ্কারির নৈতিক দায়ী স্বীকার করে অতি সত্বর পদত্যাগ করতে হবে অথবা তাকে অপসারণ করতে হবে এবং নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। পুনরায় নতুন করে সরকারি পদ্ধতির নিয়ম বিধি ঠিক রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। ষষ্ঠত, এইরকম কেলেঙ্কারি আরও হয়ে থাকতে পারে, তাই এই বোর্ড কর্তৃক যা যা নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকলে সব পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সপ্তমত, এত বড় কেলেঙ্কারি নিয়ে তৃতীয় ডিসির সিএম কেন কোনো প্রেস বিবৃতি এখনো দেয়নি আমরা আশ্চর্য বোধ করছি। তদন্তের মাধ্যমে কোনো নেতা বা কর্মচারী অথবা তৃতীয় ডিসির প্রশাসন যদি জড়িত থাকা প্রমাণিত হয়, তৃতীয় ডিসির সিএমকে অবশ্য ওই নৈতিক দায়ী স্বীকার করে পদত্যাগ করতে হবে। নমস্কার সবাই। পরীক্ষা বাকি তারা হতাংদি পরীক্ষা তাবুকনি চেয়ারম্যান অবতঙ্গি প্রশ্ন নামিতেছে পরীক্ষা নামা থাকে সেই ঘটনা মানো কাজে কইলা অবশ্যই বন্ধ মান